Bismillahirrahmanirrahim. Faslu şurutis salati. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Keçe savağımızda Allah Taala'nın jardamı menen azan tuuralı öttügü. Turav bugünkü savağımız namazdın şartları tuuralı bolat. Şurut degen söz, şart degen sözdün köptük türü. Emneken? Şart degen sözün köptük türü. Şurut, şart degen sözdün köptük türü. Şart degen sözdün bir manisi, leksikalık manisi bu alamat, belgi degen manilerde tuyuntat. Birok şariattagı bol jerdegi azı şart degenin manisi bir amaldın durus bolusu, tuğra bolusu ağa köz karandı bolup, birok al amaldın içinde, hakikatının içinde bol boğan nerseni şart dep koyat. Bir amaldın hakikati dep emnen aytat? Anıktaması deyli. Amaldın anıktamasının içinde yok. Birok oşol anıktamanın içindeki nerse başka sırttagı bir nersege köz karandı olsa durus bolusu. Mına oşonu emne dep koyat eken? Şart dep koyat. Misalıga namazdın, salat degen sözdün anıktaması ne dedik? Takbir menen başlalıp. Mantıkta oşunday deydi. Takbir menen başlalıp, salam menen büte turgan kıymıl hareketleri sözdü öyle. Turabı? Ya. Emi uşul içinde daratalı var mı? Yok. Daratalı var yüzde. Turabı? Bu aldın ala ola turgan neseler. Birok namaz oşul anıktamanın içindeki nese daratqa emne? Köz karandı. Darat bol boyunca namaz bol boyunca, kıblaga yüz dönmeyince, avrat jabık bol boyunca, kiyiming taza bol boyunca, gördünüz mü? Mına oşunu şart dep koyat taksirlari. Çünkü kanday eken bir amaldın durus bolusu ağa baylanıştı bolup, birok al amaldın anıktamasının içinde bol boğan nerseni emne dep koyat eken biz? Şart dep koyabız taksiri. Mafhum? Hoş. Hiya tuhru badanil musalli min hadasin aw khabasin ve thawbihi ve makanihi. Al namaz okuçunun denesinin hadastan je habastan taza bolusu, kiyiminin jana namaz okuyturgan ordunun taza bolusu deydi. Bu söylemde bir kança nerseni aytып öttü turabı. En birincisi hadas emne? Hadas dep biz sizlerge darat kitabında aytkanбыз. Közgө көрünbөгөн bir daratsızlıkta aytat. Birok şariat sen daratsızsın deydi. Sen deneң ne oldu? Bolgandı deydi. Oşonu hadas dep koyat. Öküm jagынан болгон эмне болот? Iplastık. Misalıga bir adamdan jel çıktı. Denesinde najasat barбы? Zara barбы? Zaң barбы? Kan barбы? Birok hadas bar. Çünkü ona hadas dep koyat. İkincisi habas degene bu çında veren najasat. Zara, zang, kan, iring, arak, mına uşunday neseler. Kıskası namaz okuçunun denesi mına uşul hadastan je habas, jana habastan emne boluş gerek eken? Taza boluş gerek. Hadastan 100% taza boluş gerek. Esten çıkarбаңыздар. Hadastan 100% taza boluş gerek. Egerde uşul juula turgan müçölөр, 3 müçönü juup bir müçöge mas tartabыз go. Mına uşul juula turgan müçölөрдөн İğnenin ucunda, iğnenin başınday orun kurgak kalıp kalsa sen daratın yok, sen namazın yok. Çünkü onda takır keçirilbeydi. Hadas ne olbaydı eken? Keçirilbeydi taksiri. Tolluk juuşun gerek. Oşo juula turgan kaysı jerde şariat juu degen bolsa, oşol müçölөр tolluk juuluş gerek. Kıpınday aytam o, kıpınday jer kurgak kalsa büttü, sen daratın yok taksiri. Çünkü hadastan kanday eken taza boluş gerek eken? Toluk taza boluş gerek. Alemi habastan bolsa, janagı keçirilgen ölçömdön aşıkçasıdan taza boluş gerek. Keçirilgen ölçömdü biz kayakta ayttık taksirим? Kiyiminin tazalık bölümünde. Oğur najasat joksa emne dedik? Dirham ölçömünçe olsa keçirilgen. Jengil najasat joksa kiyiminin 4/1 bölügüden azıragı keçirilgen dedik. Muna oşonun aşıkçasıdan emne boluş gerek eken namaz durus bolu üçün? Taza boluş gerek. Çünkü ya bu bir. İkinci bu jerde dagан emneni aytıp jatat taksirим? Hazır bu jerde kalsanız kiyimi taza boluş gerek deydi.
Ошондой эле жай намазы таза болуш керек дейт. Азыр кийими жөнүндө айтканда бул жөн эле мына кийген кийимибизди элестетпеңиздер. Ошол намаз окуучу намаз окуп жаткан кезде аны менен бирге эмне кыймылдап жыгылып турат бар го, ошол бардыгы таза болуш керек. Калпагың, балким кышында шарф тагып алгансыз бар го, не деп койдум, шарф дейби? Ошонуңуз же балким полотенцаңыз бар, чачыңыз, мүмкүн колжолугуңуз бар, жана чөнтөгүңүзгө салып алган платочек. Мына ушул сиз менен бирге эмне болсо баары таза болуш керек таксырым. Эгерде ошол сиз менен бирге кыймылдап атканда кыймылдай турган нерселер жанагындай өлчөмдөн ашыкчараак, мисалга жеңил оор нерсе болсо дирхамдын өлчөмүнөн ашыкчараак булганган болсо, мисалга айталы бул киши эмне кылды? Намаз окуду, платочеге алдын ала мурду канаганда ошону арчыган, бирок жубарык платочекти. Дирхамдын өлчөмүнөн көбүрөөк эмне бар платочекте? Кан бар. Эми ошону унутуп калды, намазды окуду. Намаз эмне болду? Болбойт. Неге? Себеби кийими таза эмес деген түшүнүк болот. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн мурунку сабактарда айтпадымбы? Мисалга бөтөлкөнү салып алдың чөнтөгүңө. Арак ичкен киши арактын бөтөлкөсүн салып алды. Намазы дурус болобу экен? Болбойт. Себеби кыймылдаганда алда чогуу эмне болуп жатат? Кыймылдап жатат. Чөнтөгүңүзгө салып алыңыз, жеңиңизге салып алыңыз. Кыскасы, любой нажисатты көтөрүп алган болсоңуз, сиз менен жыгылып турганда жыгылып турабы? Болду. Ал менен сиздин намаз окуганыңыз не болбой калат? Дурус болбой калат. Ошондой эле намаз окуган адамдын намаз окуй турган орду дагы эмне болуш керек? Жери дагы таза болуш керек. Буттун ордунун таза болуусунда талаш жок. Бул талашсыз шарт. Буттун орду сөзсүз эмне болуш керек? Таманнын орду таза болуш керек. Мына ушул жерде кээ бир адамдар намазда мейли, 5 убактык намазда Алла разы болсун бут кийимди чечип намаз окуйбуз. Бирок жаназа намазыга келгенде бут кийим менен намаз окуп жаткан адамдар бар. Жаназа намазын окуганда бүт бут кийим аны менен сарайга барганбы, мал карап атабы, туалет киргенби, ал зара чачыраганбы, заң жукканбы, анысы менен иши жок, чатагы жок. Бүт бут кийими менен эмне кылат? Намаз окуйт. Ошол болбойт таксырлар. Түшүнүңүздөр, бут кийим жаназа намазыбы, бул 5 убактык намазбы, жума намазыңызбы, айт намазыңызбы таза болуш керек. Түшүнүктүбү? Себеби ал сен менен кыймылдаганда кыймылдай турган нерселерге кирип жатат. Сиздин кийимиңиз ал. Ал сөзсүз бут кийим таза болуш керек. Темадан чыкпайын, кыскасы буттун таманын ордун эмне болуш керек экен таксылар? Таза. Экинчи сажда кыла турган орун бар. Сажда деген сиздин чекеңиз тийген жер. Сиздин пешенеңизди барып койгон жердин таза болуусу болбосу тууралуу эки пикир айтылат. Биринчи пикир таза баягы сажда кыла турган ордун таза болуусу шарт деп келет. Экинчи пикир келет шарт эмес дейт. Главный буттун орду таза болсо болду дейт. Бирок фатва биринчи пикирге берилген. Ошондуктан чекенин орду дагы, пешененин орду дагы эмне болуш керек экен? Таза. Таза болуш керек. Түшүнүктүбү? Я. Эми тизелер менен колдордун орду тууралуу дагы талаш бар таксылар. Тизе менен тизе тие турган, тизеңиз колуңузду кое турган, тизеңизди кое турган жерлер таза болуш керекпи, болуш керек. Бунда дагы эки пикир келет. Бир пикир боюнча бул зохири риваят деп келет. Тизелер менен колдун ордуну не болуш керек? Таза болуу шарт эмес деп келет. Главный эмне экен? Таман, чеке дейт. Тизе менен неменин ордунан нажасат болсо намаз окуй берсең боло берет деген сөз. Чүнкү бирок экинчи пикир келет, тизе менен колдун орду дагы таза болуш керек дейт. Ал да шарт дейт. Мына азыр биздин доорда амал ошого кылынат. Туурабы? Биз азыр жай намаз саганыбызда пешенебиз тие турган жер, колубуз тие турган жер, тизебиз тие турган жер, бутубузду койгон, таманыбызды койгон жер эмне болуш керек дейбиз? Таза. Таза. Ошо экинчи менен амал кылып атабыз. Түшүнүктүүбү таксырым? Эми мындай айтканда азыр муну эмне үчүн айтып атабыз? Кээ бир зарылчылык, балким бир зарылчылык болуп калат да. Ушундай бир тупикке такалгансызда эч бир таза жер жок. Чекеңиздин орду менен тизеңиздин орду гана таза деп коеюн. Анан мен колум орду таза эмес, тизем орду таза эмес деп туруп намаз окубай койбойсуң. Ошол жерде жанагы биринчи риваят менен амал кылып намаз окуй бересиң. Намазды таштабайсың да. Эч болбосо бутуңдун орду таза болсо болду. Плачок тикти алып, көйнөгүңдү алып, бутуң алдыга таштап коюп туруп намаз окусаң да боло берет. Эгер мүмкүнчүлүк эми андай нерсе почти болбойт да. Ресли деген сөз да бул эми мындай ошентип бир элестетсең, эгер ошондой болсо, ушундай уруксат берилет тиги сөздөр менен амал кылууга. Түшүнүңүздөрбү? Кош. Васатру ауратихи Васатру ауратихи. Жана намаздын шарттарынын бири уят мүчөлөрүн жабуу дейт. Сатри аурат деп коет. Аурат дегени уят мүчөлөр деп коелу.
Mına uşul müçelerin jabılgan boluşu emnekin şart. Avrattın jabuu, namaz okuganda da namazın sırtında dağın, жалгыз болгон учуруңузда дагы парз. Ойлоңуз, мен намаз окуганда мага парз экен, намаздын сыртында парз эмес экен, жалгыз үйдө калып калсам, өзүм билгенди кылсам болот экен деген түшүнүк жок. Түшүнүңүздөрбү? Аврат намаздын ичинде да, сыртында дагы, жалгыз караңгы үйгө кирип алып намаз окусаңыз да эле бар го, эч ким көрбөй турган. Көзүңүзгө сайса эч нерсе көрүнбөй турган бар го, караңгы үйгө кирип алсаңыз да эле аврат эмне болуш керек? Жабык болуш керек. Çünkü болгону намаздын сыртында жалгыз калган кезде кээ бир эрежелер бар, киндиктин астынан тизинин астыга чейин жабасың, калган мүчөлөрү аялдарга ушундай уруксат берилет да, өзүнүн үйүндө киндиктин астынан тизинин астына чейин жабык болуп калганы ачык болсо проблема жок болот. Бирок эркектердики түшүнүктүү, эркектердики ансыз да эле авраты кайерден? Киндиктин астынан тизинин астыга чейин. Түшүнүктүүбү? Бул бир. Экинчиси ошол жабы бар го, жамыңчыбыз, кийимибиз. Жамынган кийимдин жука болуп адамдын денеси анын астынан көрүнө турган болсо дагы ал неме болуп, мындайча айтканда авратты жапты болуп эсептелбейт. Түшүнүңүздөрбү? Аврат жабык болуш үчүн сиздин денеңиз эмне болбош керек? Ичинен көрүнбөш керек. Азыр кээ бир көйнөктөр бар го. Мисалга эгерде аны Кудай сактасын аялыңа алып берсеңиз, аялыңыз сыртка кийип чыкса, ана ичини болуп калат. Тор эле да, жана тор эле бар го. Денесі көрініп қалады. Ал авратты жапты болуп эсептелбейт тақсыры. Түшүнүңүздөрбү? Ошондон аврат жабык болуш үчүн ичиңде денеңиз сиздин эмне болбош керек? Денеңиз көрүнбөш керек. Ошондо авраттыңыз жабык болуп эсептелет. Авратты жабуу эмне экен? Фарз. Жалгызсызбы, бирөө менсизби, айырмасы жок. Ал бул тууралуу төмөндө дагы келет, кайсы мүчөлөр аврат деп эсептелет. Оку. Ва истиқбалул қиблати. Болду. Ва истиқбалул қиблати. Жана намаздын шарттарынын бири кыблага жүздөнүү дейт. Кыблага жүздөнүүгө кудурети жетип турган адамга намаз окуп жаткан кезде кыблага жүздөнүү эмне болот экен? Шарт болот. Алы жетип турган адамга. Алыңыз жетпесе жана ал төмөндө дагы өзүнчө келет. Ал теманы айтпай туралы. Бул жерде эки маселе бар. Биринчи бар Меккенин тургундары үчүн. Меккенин жашоочулары, именно Каабада жашаган адамдар үчүн. Мына ушул Меккенин тургундарынын кыблага жүздөнүүсү тууралуу эки пикир келген. Биринчи пикир, меккелик адам кыбланы көрүп турбаса да кыблага тушталып туруп намаз окуш керек. 100% не болуш керек бир жерине? Мына ушул үй болсо, мына кара үй. Ошуга тушталыш керек бир дуалына. Эгер мындай линия чийсеңиз, мындай линейка менен чийсеңиз өтүп кете турган болсо, жүздөнгөнүңүз намазы дурус болбой калат дейт. Бул бир пикир. Экинчи пикир келет, эгер кыбланы көрүп турса, анан жанагындай 100% жүздөнүү эмне болот дейт? Каабанын бир дуалынын бир жеринде жүздөнүү эмне болот? Милдет болот дейт. Көрбөсө, какой-то бийик зданиялар болуп, же бир нерсе тосуп көрө албай кала турган болсо, ошол тарапка караса жетиштүү болот дейт. Мына ошол сөзгө не кылынган таксырым? Фатва берилген. Түшүндүңүздөрбү? Я. Бизге кандай десе, биз ошол жакты карасак болду. Азыр балким биз азыр мына карап окуп атабыз. Мазеден асмандан чыгып барып, жанагы спутниктери менен мындай кылып линейканы койсоңуз бар го, балким биздики барып мындай болуп өтүп кетет да. Же мындай болуп өтүп кетет. Туурабы? Же мындай болот, же мындай болот. Точно барып бесетка тийбеши мүмкүн да. Мындай же мындай өтүп кетиши мүмкүн. Бирок намазыбыз эмне болот бизге? Дурус боло берет. Биз ошол жака карасак эле бизге жетиштүү таксыры. Түшүнүктүүбү? Я. Кош. Ва нияту. Ваннияту, жана намаздын шарттарынын бири ниет кылуу. Ниет жүрөк менен Кудай үчүн намаз окууну бекем максат кылууду эмне деп коет? Ниет деп коет. Бул тууралуу төмөндө келет, шашпай тура алалы. Ок. Вал вакту аура. Болду. Вал вакту. Жана намаздын шарттарынын бири убакыт дейт. Кыскасы намаз дурус болуу үчүн убакыттын кирген болуусу шарт. Экиленсең убакыт кирдиби, кире элекпи деп окусаң болбойт намаз. Вакыт анык кириш керек, анан намаз окушуң керек. Чүнки вакыттан алдын же экиленип убакыт болот го, кирдиби, кире элекпи деген не болот. Ал кезде намаз окубаш керек. Вакытты даана киргизесиң, анан намазыңызды окуй бересиз таксыр. Афон? Кош. Ва ауратур раджули мин тахти сурратихи ила тахти рукбатихи Wa auratur rajuli min tahti surratihi ila tahti rukbatihi. Erkektin avratı uyat müçölörü.
Киндиктин астынан баштап тизенин астына чейин. Тактап айтканда киндик аврат эмес, киндиктин астынан эле башталат. Анан тизе барат да аврат болот. Биздин мазхабта ушундай. Шафилерде, салафилерде тизе авратка кирбейт таксыр. Бизде эмне экен? Киндиктин астынан тизенин астына чейин. Биз киндикти жаап коебуз. Эмне үчүн? Киндиктин астын ровно жабыш кыйын да. Ошон үчүн киндикти да жаап коебуз да. Ачылып калышы мүмкүн. Негизги авратыбыз кайсы экен таксырым? Киндиктин астынан тизенин астына чейин. Кош, азыр төмөндө дагы келет. والأمة هذا مع ظهرها وبطنها Болду. Күңнүн авраты эркек сыяктуу делер, бирок ичи жана аркасы чогуу дейт. Күн дегенде күндөрдүн түрү бар. Умми валат болот. Умми валат дегени бул кожоюнудан төрөгөн күңдү айтат. Эгерде Султан Сулаймандын киносун көргөн болсоңуз, Кокус, Хурем, нике кыюудан мурун төрөгөндө эмне болуп калат эде? Умми валат болуп калмак эле ал киши. Түшүнүктүбү? Бул нике кыйган себептен не болуп ал? Умми валат болот да. Умми, ошондо кыскасы кожоюндан төрөсө эмне болот экен? Умми валат болот. Экинчи түрү бар, мудаббар деп аталат. Эсиңерге алгыла. Мудаббар. Мудаббар дегени кожоюн айтат. Мен өлгөндөн кийин сени азат дейт. Муну мудаббар деп коет. Булардын өзүнчө өкүмдөрү бар. Муну кийин өтөбүз сабакта. Үчүнчү түрү бар, мукатаб деп аталат. Мукатаб дегени бул кожоюну менен келишим түзгөн кулду же күңдү айтат. Мисалга айтат, жылдын башында мага 1000 сом, аягында 1000 сом алып келсең, сен азатсың дейт. Анан кул дагы эмне кылат? Макул дейт да кабыл кылат. Келишим түзүлөт. Кулдун колу азат чыгат да, бизнес кылабы, иштейби, эмне кылат, кыскасы немени төлөш керек. Төлөй албаса кайда кул болуп калат. Бул тууралуу дагы кийин келет кыскасы. Мына ушундай түр нелер бар экен? Анан кул күңдөр бар. Умми валат, мудаббар, мукатаб, анан эмне? Жөнөкөй кул күң. Обычный күң, мукатаб да без, мудаббар да эмес. Кыскасы, мына ушулардын авраты эмне болот экен таксырым? Эркектин авраты сыяктуу болот. Киндиктин астынан тизенин астына чейин дедик го. Буягы тизенин астына чейин, буягы ич кошулат бирок. Ич менен иштин тушу аркадагы эмне болот? Кошулат. Мына грудной клеткадан жокору эмне эмес? Аврат эмес. Түшүнүктүүбү таксыларым? Грудной клеткадан жокору не болбойт экен? Аврат эмес. Эми мындай десе бир адам ойлоп калышы мүмкүн да, аврат эмес экен, караса болот. Жок, караса болот эмес. Ал аврат эмес. Сен караганың болбойт аны. Аврат болбосо эле карай бергенге болот деген сөзгө барбашыбыз керек. Кээ бир адам ушинтип түшүнөт экен да. Бул мүчө аврат эмеси, аны карасаң болот. Мисалга, аялдын жүзү аврат эмес. Кечке карабасаң болобу? Жок. Болбойт. Таксыр. Ал кароо башка, бул эмне башка? Аврат болгону башка таксыр. Түшүнүктүүбү сөз. Ошон үчүн бул жерде таң калбагыла. Мындан буягы ачык болсо жүрө берсе көчөдө боло берет экен деген ойго барбагыла андай. Афон? Кош. Вал хуррати. Вал хуррати куллу баданиха илля важха вал каффа вал кадама. Азат аялдардын бети, алаканы жана бутудан сырткары бүт мүчөсү аврат болот. Бул сүйлөмдү эми кайда чечмелешибиз керек? Азат аял деп азыр биздин чөйрөбүздөгү жашаган мусулман аялдарыбыз таксыр. Биздин эжекелерибиз, биздин карындаштарыбыз, биздин апаларыбыз. Мына ушулардын авраты кайсыл десе, азат аялдын бүт денеси деп жатат, туурабы? Бирок 3 мүчөнү ажыратты. Эмнени? Жүздү, колду, бутту ажыратты. Туурабы? Ооба. Эми аталган үчөөдөн сырткары мүчөлөрү талашсыз аврат. Талашсыз эмне экен? Аврат. Бирок аялдын колунун аркасы жагычы, бул жагы аврат эмес деди. Иллал важ, каф деди да мына. Туурабы? Каф аврат эмес. Аврат эмес деди, бирок захрул кафчы. Аркасы бул жагы. Бул маселеде талаш бар таксырым. Түшүнүңүздөр, кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча, мына арка жагы, алаканын арка жагы, аркаңгы бети аврат эмес деп келет. Кээ бир алымдарыбыздын көзү аврат деп келет. Көрдүңүздөрбү? Ия. Түшүнбөдүңөрбү? Түшүндүк. Зохири риваят китептерде ушундай эреже менен келген. Экинчи пикир зохири риваят жана башка фатва берилүү колуна турган сөздөр менен да не болгон? Коштолгон аврат дегени.
Бирок биринчи пикирди Имдадул Фаттах деген китеп бар. Нурул Изах деген китептин шархы. Ошол туура деп айткан. Значит, бул жагыда эмне эмес экен? Аурат эмес экен дейт. Бирок зохири риваяттар, китептерде жана башка китептерде колдун бул жагына аурат деп келген. Ошону эстен чыгарбайлы таксырым. Экинчи маселе бул жерде эмне дедик? Таман тууралуу, бут тууралуу. Şu but Kızılaşık'tan aldı. Turalı 4 pikir var. Birinci pikir şu but namazın içinde de sırtında da avrat değil. Bu bir pikir. İkinci pikir namazın içinde de sırtında da avrat emes değil. İki pikir oldu mu? Üçüncüsü namazın sırtında avrat, içinde avrat emes değil. Dördüncüsü uşunun tezkerisi namazın içinde avrat, sırtında avrat emes deyip keledi. Kança pikir oldu? 4 pikir oldu taksırım. Düşünüzler mi? Albatta Hidaya kitabında şu buttun ne? Avrat emes ekendigin tuğra dep yazılgan. Birok alimlarımızın ortasında bol meselede abdan talaşlar var. Gelecekte sizler fatva kitaplarını okusanlar Hulasatul Fatava degen kitap var. Al yerde kalasan dağın bir pikirde tuğra dep yazılgan. Avrat degendi tuğra dep koygan. Hidayada bunu tuğra dep koygan. Oşonduktan talaş bar yerde biz ehtiyatlıqты tandaşыбыз керек. Бережонного Бог бережет. Тура ehtiyatlıqты тандап, ең жақсысы апаларыбыз, жеке қарындаштарыбыз пайпағыны киіп алып, намазын оқысын. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Ушуну эскертип айткыла, кимиңиздер намаз окуп атат же намазды үйрөнүп жатат, ушул нерсени эскертип айтып коюшубуз керек. Аврат эмес деп эле жүрө бербейли. Себеби талаш маселеде дайыма биз өзгөчө ибадатка тиешелүү маселеде абайлашыбыз керек да. Болушунча этият жакты тандашыбыз керек. Кош. Ва кашфу руб'ил удви ямнау ссалата вас-сaqu. Ve kaşfu rub'il udvi yamna'us salat. Bir müçönün 4'ten 1 bölügünün açılıp açılıusu namazdın durus bolusun tiyat. Taqtab aytkanda namazın buzulat degen söz. Avrat bolgon müçölerden biri avrat bolgon. Avrat emne dedim? Misalga aytalı, kindiktin aslan tizen aslan tize ne dedik? San avrat dedik. Mına ошол sanın 4'ten 1 bölügü açılıp kala turgan bolsa namaz emne bolot deyt? Buzulat deyt. Birok ошол buzuluş üçün bir rükündü atkara turgan möөнөт ötüş gerek. Bir rükündü kantip atkarabız? Rüküdün kança sekund atkarabız? 3 sekund deyli ha? Rükü kıldık, 3 tasbih ayttık, turduk. 3 sekund bolabı? Ha? Minimum alalım da, en tez okuyanda. Oşonda bolot da. Mına ошол 3 sekundday açık kalıp kalsa, oşonda buzulat. Düşünüz mü? Avratınız açıldı mı? Oşol 3 sekundday oşol açık boydan tursa jappasanız, namazınız emne oldu? Bozuldu taksırı. Birok andan azırak möөнөт bolsa, daroo ele japsanız kayra açılganda. Anda namazınız emne olbayt, bozulbayt. Birok bol dede dagы masele var taksılar. Bul masele namazın içinde avrat yerinin açılıp kalışı deydi. Alemin avratın açılıusu namazdan başloodan murun bolsa-çı, açık başladın da, misalga jambaşların körünüp kalgan abalda ele Allahu Akbar dedin sen namazda. Anda takır ile namaz bolbodu taksır. Bu namazdı başlagan kezinizde konkretne avratlar jağı başlalıp, adan kokustan ortada bir şamal pamal olup bir nesi oluyor. Ne olup kaldı? Açılıp kaldı. Oşonda daroo japsanız namaz durus bolot. Eğer 3 sekundday tursanız namaz ne olur? Buzulat. Çünkü anan dağın bir eskerte kettiği nerse bol jerde şu bir sebep menen açılsa. Anan özünüz açsanız var go 1 sekundda olsa namaz buzulup kalat. Özünüz atayın tizеңizди misal munda kılıp tarttınız, tizеңiz ne olup kaldı? 4'ten 1 bölügü? Açılıp kaldı. Açılıp kaldı. Bütün namaz buzuldu. Oşonduktan hazırkı doğruda meçitlerge varsak cuma namazlarda turabı futbolkalar men kelet. Kursak mınday futbolkаны kiyip algan, rüküge ketkende sajdaga barganda jambaşlar kenen açılıp kalat. Sajdaga jığılat. Sajdadan turat. Kork boy tögület. Talaşsız namazı buzuk oşon. Namaz okubay koysa da bolat al kişi. Anın namazı namaz emes. Al avrat da almıçı. 4'ten 1 bölüge açılsa namaz buzulad dep жатат. Anıkı kenenle açılıp kalıp atat da 4'ten 1 emes jarım ele körünüp kalıp atat. Alardın namazı namaz bolboydu, durus bolboydu. Al jön ele kelip fizkultura kılıp ketти taksır. Oşonduktan şunday dostlarımız namaz okusa, agayinlerimiz namaz okusa,
ошолорго жеткирип коюшубуз керек. Намазга барганыңызда узунураак кийимиңизди кийиңиз, узунураак көйнөк кийип алыңыз, же жакшыраак шымданыңыз ачылып калбасын деп. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Кош. والساق عضو كالفخذ والذكر. والساق عضو كالفخذ. Аялдын шыйрагы эркектин саны сыяктуу бир мүчө болуп эсептелет дейт. Мындайча айтканда, эркектин саны бир мүчө да, аялдыкы эми общий буту канча мүчө болуп калды? 2 мүчө. Саны анан шыйрагы. 2 мүчө болуп калды аялдыкы. Ошо шыйрагы кичине ачылып калса, ушундай 4/1 бөлүгү намаз кетти деген сөз. Ошон үчүн аялдар узунураак кийим кийип, мындай толук жабылып окуш керек да. Аялдардыкы бир аз ушул маселе татаал болуп кетет. Кош. والذكر منفردا والأنثيين. Болду. Эркектин жыныстык мүчөсү өзү жалгыз бир мүчө болот. Жана жумурткалары өзүнчө жалгыз бир мүчө болуп эсептелет. Кыскасы, эркектин жыныстык мүчөсү тууралуу 2 пикир бар таксылары. Биринчи пикир, жыныстык мүчө жумурткалары менен чогуу эмне экен? Бир мүчө болуп эсептелет дейт. Бирге, общий. Түшүнүңөрбү? Хоп, экинчи пикир, жыныстык мүчө өзүнчө бир мүчө болот, анан тиги жумурткалары өзүнчө не болот? Бир мүчө болот. Мына ушул экинчи пикир туура таксылар. Эми ошол 4/1 бөлүгү көрүнүп калса намаз бузулду деген сөз. Кош. وشعر نزل. Вашарин назала, аялдын башынан салаңдап түшүп турган чач бир мүчө болуп эсептелет. Аялдын кулагынан өтүп салаңдап турган чач тууралуу 2 пикир бар. Узун чач коюшат го? Ошол 2 пикир бар. Бир пикир аврат деп эсептелет. Экинчи пикир ал чач аврат эмес деп келет. Бирок аврат эмес, бирок кароого мүмкүн эмес. Жана айтканда, анан бул аврат эмес экен деп карай берсең боло берет деген сөз эмес. 2 пикир бар. Бири аврат, 2 пикир. Бирок биринчи пикир туура таксылар. Аврат экендиги туура. Эми муну алсак такыр эле мүмкүн эмес болуп калды. Мына ушул салаңдап турган общий чачтын 4/1 бөлүгү көрүнүп калса, мына 1-2 кыл чыгып калса, 1-2 мындай немеси чыгып калса, эчтеке болбойт. Эгерде 4/1 бөлүгү көрүнүп калса, ошондо намаз эмне болду? Бузулат. Ошон үчүн аябай жабыштары керек болот да. Ал эми башыңдан салаңдап алган, башында турган чач бул талашсыз аврат. Башындагысы өзүнчө, салаңдаган не болот экен? Илинип турганы өзүнчө аврат болот. Мафхумбу таксырым? Эми толуктап айтып кете турган болсок таксырлар. Эркектин 8 мүчөсү аврат болот. Биринчи жыныстык мүчөсү, экинчиси жумурткалары, үчүнчүсү арткы жолу, төртүнчү, бешинчи 2 жан башы өзүнчө. 6-7 2 саны тизелери менен бирге. 8-чи киндик менен уят мүчөнүн ортосу 2 жагы менен алды аркасы менен бирге. Түшүндүңүздөрбү? Значит, көрүнгөнү мына киндиктин асты аркасы менен бирге. Бел ачылып калганда даана эмне болот экен? Намаз бузулду деген сөз экен да таксыр. Аялдын аврат мүчөлөрү жогоруда аталган 8 аврат мүчөлөрдөн тышкары төмөнкү мүчөлөр болот да. Биринчи, экинчиси не болот экен? 2 балтыры неси менен бирге дейт? Кызыл ашыктары менен кошо. Үчүнчү, төртүнчүсү жанагы эмчектери. Эгер мындай чоң болсо дейт да, салаңдаган болсо, ар бири өзүнчө мүчө болот таксыр. Түшүндүңүздөрбү? Ар бири өзүнчө мүчө болот. Ал эми эгер салаңдаган болсо, тик көкүрөк боло турган болсо, анда чогуу жанагы грудной клетка менен чогуу бир мүчө болот. Мындайча айтканда, жаңы чыккан болсо, ал грудной клетка менен эмне экен? Чогуу бир мүчө. Анан кичине өскөн болсо, анда эмне болот экен? Я, өзүнчө мүчө болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү таксыларым? Анан 5-6-сы чыканактары, билектери менен кошо не болот? Аврат болуп эсептелет. Көкүрөгү жанагы айткандай өзүнчө аврат болуп эсептелет. 8-чи башы аврат болот, 9-чу чачы аврат болот, моюну аврат болот, 2 кулагы өзүнчө аврат болот. Кулактар даже көрүнүп калбаш керек. Түшүндүңүзбү? Я. Аялдын иши бир аз эмне экен таксыларым? Татаалыраак болот. Валлаху алам бис-саваб ва илайхил маржа вал мааб.